वो नीहां ने जिन्हां दे उत्ते सिख कौम खड़ी है और इन्हां 5.5 सदियां का इतिहास इस गल की गवाही दिंदा है। बेशक दौर घल्लूकारियां दे आए पुरातन वेले भी अज भी साडी जनरेशन ने जून 84 नवंबर 84 तो 94 तक अणपछातियां लाशां की शनाखत 1995 सर जसवंत सिंह खालड़ा अमृतसर के कबीर पार्क स्थित उन्होंने घर चों जोड़ा चुक्या जाता है। उदों पंजाब का चीफ मिनिस्टर हरचरण सिंह बराड़ है। पर तुसी सिस्टम देखो और जी डॉक्यूमेंटरी बिगिनिंग दे विच दिखाई गई कि किवें प्रोटेक्ट किया हर एक ने। अज असी 88 तो ठीक 36 साल बाद वही जोड़ा पार्ट है दोबारा देख रहे हैं। और अज कॉमन बंदे नूं तुसीं पंजाब दे विच जो हड़ां दे विच हड़े हुए ने उन्होंने पुछो कहंदे जी सरकार दा काम है। अज भी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕੜਾਂਦਾ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 6 सितंबर दी सवेर तो शाम तक इस हॉल विच जुड़ बैठ के असी सिर्फ सरदार जसवंत सिंह खालड़ा नूं याद नहीं कीता। साडे लई ये फखर ते माण वाली गल है कि साडी लगभग तीसरी जनरेशन जे असी जून 84 के हवाले नाल गल करिए जिवें उन्होंने वागडोर संभाली है, जिस अंदाज जिस ढंग दे विच अज दा ये प्रोग्राम उलीकिया गया उसनूं ऑर्गेनाइज किया गया, ये साडे लई भी साडी जनरेशन लई भी इस चों बहुत कुछ सीखने वाला है। और मैं समझदा कि यूनिटी या यूनीफाइंग ह्यूमैनिटी जोड़ा मिशन इस NGO का बच्चियां बच्चियां दे ने रखे उन्होंने घट्टो घट्ट साडे पंथ के अड अड ग्रुपां नूं एक छत थल्ले इकट्ठा किया। और ये मैसेज जोड़ा कुल दुनिया भर दे विच जा रहा है मीडिया चैनल राही लाइव, इसने ये भी दस दिता है कि अगली जनरेशन ने बड़ी सुचज्जता दे नाल वागडोर संभाल लई। मेरे मन दियां नज़रां सामने ठीक 30 वरे पहला दा ही वाक़या महीना जून दा टोरंटो शहर डिक्सी गुरु घर दी स्टेज अणखीला पंजाब TV प्रोग्राम दा सालाना समागम जिस दे विच सरदार जसवंत सिंह खालड़ा शमूलीयत लई आए सन। उन्होंने तो पहला मैं एड्रैस किया दीवान नूं, मैं बैठा उन्होंने मेरी पिठ दे उत्ते हथ रख के शलाघा दे अल्फाज कहे तो जिहड़ी स्पीच उन्होंने उस डिक्सी गुरु घर के प्लेटफॉर्म तो की जिहड़ी एक हिस्टोरिकल स्पीच है, जिहड़ी उन्हां दी विश भी है, कौम नूं चैलेंज भी है, वो तुसी सारिਆਂ ने अड अड चैनलों राही लगातारता दे नाल तुसी सुनते हो। और उस दी बिगिनिंग उन्होंने इन्हां अल्फाज दे नाल कीती कि एक लघु कहानी है, शॉर्ट स्टोरी कि हनेरा 4 चफेरे हनेरा पसर रहा सी। हनेरे दा पसरना एक खौफ पैदा कर रहा सी ते हनेरे नूं लगदा सी कि मैनू कोई चैलेंज नहीं है। फिर अचानक दूर एक झुग्गी दे विच एक दीवा बलिया, हनेरे नूं चैलेंज होया ते फिर हौली हौली होर भी बहुत सारे दीवे टिमटिमान लगे तो उन्होंने ये कह के किया कि अणखीला पंजाब वो दीवा जिसने चैलेंज किया हनेरे नूं। असी पंजाब भी हैं, असी अणखीले भी हैं।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੋਰਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਏ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਓ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਏ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਓ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਕਿਆ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਸੀਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸੀਸਗੰਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੌਰ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਉਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਨਲ ਸੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਨਵਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜੀ ਬੱਚੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਬੀ ਮਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਅਰਬੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ
कि धरती के जिस खिते चों ये शहीद रूह आई है उसका निज़ाम इन्ना भ्रिष्टिया होया कि ਉਹਦੇ बदले जाने की लोड़ है। तो एज ए गवाही एज ए विटनेस रब के दरबार दे विच और असीं पुरातन अपने इतिहास चों भी देखते हैं कि जदों सिंह मता करते हैं कि तुरकन सिर दे झूठा कराए फिर खालसे की चर्चा होए पातशाही दावा चाहे जोए कि साडा कलीम पातशाहत है हम राखत पातशाही दावा जा इत को जा अगलों पावा कि साडा क्लेम सॉवरनिटी दा जे असीं जित गए इत्थे राज भाग स्थापित करांगे जे शहीदी मिली तो गुरु की गोद की पातशाही है ये पातशाही दावा है। तो सिंह मता कर रहे हैं कि असीं अपना सिर दे के जिहड़ा तुरकन सिर दे झूठा कराइए निरंकार दे दरबार फिर खालसे की चर्चा होए पातशाही दावा चाहे जोए। सर जसवंत सिंह खालड़ा की शहादत अखीरली जे उन्हां झूठे पुलिस मुकाबलियां की गल करिए और जे सिस्टम नूं समझना होए 31 अगस्त 1995 नूं बुचड़ बेनते का खात्मा हुंदा है, चीफ मिनिस्टर बदल जाता है, हरचरण सिंह बराड़ चीफ मिनिस्टर बनता है। जिदन 6 सितंबर 1995 नूं सर जसवंत सिंह खालड़ा नूं अमृतसर के कबीर पार्क स्थित उन्होंने घर चों जिहड़ा वो चुक्या जाता है उदों पंजाब का चीफ मिनिस्टर हरचरण सिंह बराड़ है। पर तुसीं सिस्टम देखो और जिहड़ी डॉक्यूमेंटरी बिगिनिंग दे विच दिखाई गई कि किवें प्रोटैक्ट किया हर एक ने। जो जस्टिस कुलदीप सिंह सुप्रीम कोर्ट के बेंच ते ने उदों ये केस उन्होंने सामने लगता है और उन्होंने कमेंट है जिहदे उन्होंने कहा इट्स वर्स दैन द जेनोसाइड। कमीशन बना दिता जाता है कि जी वो करेगा पड़ताल, कमीशन की जुरिस्डिक्शन 10 साल की कर दी जाती है कि बियॉन्ड 10 ईयर्स पहला तुसी लटकते रहे 10 साल। इसका मतलब सी कि 84 तो 94 तक जो होया वो उहदे च नहीं है। फिर जो कंपनसेशन भी दिता जाता है उस चों पुलिस ऑफिसर्स के नाम कढ़ दिते जाते हैं तो एवरेज तुसी देखा जिन्ना दिता 3000 अमरीकन डॉलर ये उन्होंने 2000 के करीब जिहड़ियां अणपछातियां लाशां की पछाण की कीमत पाई। सो सिस्टम च कुछ नहीं बदलिया है। जे उस जमाने दे विच 1988 की जनरेशन साडे नाल है आर्टिफिशियल फ्लड वाटर एज ए वैपन और जिन्होंने पता है कि भाई किवें सर्विंग मेजर जनरल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जिस बाद सिंघा ने सजा याफ्ता किया और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के एक्सपर्ट्स की टीम ने कंक्लूड किया कि डेलीबरेटली फ्लड्स लियाए गए वाटर एज ए वैपन इस्तेमाल किया गया। अज असी 88 तो ठीक 36 साल बाद वही जोड़ा पार्ट है दोबारा देख रहे हैं। और अज कॉमन बंदे नूं तुसीं पंजाब दे विच जो हड़ां दे विच हड़े हुए ने उन्होंने पुछो कहेंगे जी सरकार का काम है जां जिवें सर साहब ने कहा कि भाई किवें अज भी जिहड़ा इन्हां नूं चुभदा है इन्हां नूं रोंदा कड़ांदा विक्टिमहुड वाला सिख चंगा लगता है वो क्योंकि ये आप इस किस्म का इन्हां दा किरदार है। पर जदों सिख चढ़दी कला च है और बहुत सारे जर्नलिस्ट जिहड़े बाहरले गए जो कवर करते हैं वो जानना चाहते हैं भी ये चढ़दी कला की है और जदों देखते हैं कि सब कुछ हड़िया होया कुछ भी नहीं है तो उन्होंने पूछा जाता की है कहते चढ़दी कला। सो जिथे अज साडे लई भी यही सुने पहली गल कि एक गल का ध्यान रहे कि कोई भी संघर्ष दे विच जिहड़ा आंदा है उस दे लई कोई एंड ऑफ डे नहीं हुंदा कि जी हुण असी थक गए हैं हुण हार गए हैं हुण असी बजुर्ग हो गए हुण असी हमेशा रॉबर्ट फ्रॉस्ट दियां जिहड़ा अंग्रेजी का प्रोमिनेंट शायर होया ये लाइनां मैनूं इंस्पायर करदियां ने द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप but I have promises to keep and miles to go before I sleep। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਰੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨ ਸੈਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ इस्लाम जूडाइज़म गुरु नानक पातशाह ने इस धरती ते आके पहलियां एग्जिस्टिंग
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਖਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਖਤਾ ਸੀਓ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾਹ ਪਰਸੋਈ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਸਖਤਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਡਿਊਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨੋ ਰਿਗਰੈਟਸ, ਨੋ ਕੰਪਲੇਨਸ। ਜੇ ਸਖਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਖਤਾ ਸੀਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾਹ ਪਰਸੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੱਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਰੂਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਗੰਧ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਣ 78 ਹੈ, ਜਾਣ 97, ਹੋਰ भी उठ सी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला। कि राजे राणे 4 दिनों के होंगे ने, आन जान वाले होंगे ने। और मैं ये हकीकत इस नगरी दे विच खलो के कह रहा है, तो सच उदों बोलिया जाता है जां उदों बोलना बनता है जदों सच कहण दा वेला है। और पंजाब की धरती के उत्ते जिथे डिफाइंस है, जिथे चैलेंज है, बहुत बार खालिस्तान लफज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1991-92 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 5000 ਸਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਟਰ ਆਨ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੁੱਪ। तो मैं क्या जो इस धरती का खमीर गुरु नानक पातशाह ने आके बदलिया है, इस धरती के उत्ते आके उन्होंने चैलेंज दिता, उन्होंने तहजीब दी। 10 गुरु साहबान ने 2.5 सदियां एक कल्चर सिरजा, एक महज मजहब नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक वे ऑफ वर्शिप नहीं है, एक तहजीब है जिस दे कोल अपनी जबान है, जिसका इतिहास है, जिस दे कोल इंस्टीट्यूशनस ने, संगत पंगत एवं नहीं 4 चफेरे दुनिया च लंगर लग रहे। ये वो तहजीब सिरजी हुई है और वो सब तो उस तहजीब चों वो इंसान चिजल करके जिहदा भरोसा एक अकाल पुरख ते है, जिहड़ा मन करके बुद्धि करके उदा इंटैलेक्ट बुद्ध सो दीपक जो उजियारे, उदा इंटैलेक्ट शाइनिंग लाइक द कैंडल लाइट है, शरीरक तौर पर तंदुरुस्त है, उदे गात्रे कृपान है, वो अकाल पुरख दा सोल्जर बन के, अकाल पुरख की फौज दा सिपाह सलार बन के वो इस फर्ज नूं निभांदा है। खालसा सो जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। इन्नी मुकम्मल आइडियोलॉजी। और ये बिल्कुल ठीक किया सी बिच्ची तेजी ने कि जिहड़ा उन्होंने खौफ है वो सिक्खी तो है। तुसी उत्थे 5 ककारां च रहो, सवेरे शाम कीर्तन करो, उन्होंने की प्रॉब्लम है? जिदन तुसी कहंदे हो कि भाई इस अकाल तख्त ते पहली वार भाई नत्थे ते अब्दुल्ले ने गावी सी कि उस 2 तलवारी बंदियां पहनिया नहीं है, हुण बनना की है? ये जिहड़े अज सारा साध लाना और दूजा मीरी पीरी नूं सैपरेट करने ते लगे हुए ने। बनने का मतलब है इनसैपरेबल। राज जोग जिन माणियो, गुरु नानक पातशाह राजे भी ने, जोगी भी ने। ते भाई नत्था अब्दुल्ला कहते हैं उस 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। ये लाइन खिंची गई। एक पासे अकाल तख्त है,
ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਨੇ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 30 ਵਰੇ ਇਸ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਕੂਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਲਕਬ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਯਕ ਲਖਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਸ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਮਟਿਮਾਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ ਪਲੈਨਡ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਬਾਥਰੂਮ, ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।